Welcome students to my YouTube channel. Today we are going to start a series of English main course of class 10th. You can see on screen today we are going to start chapter number 1, The Happy Prince. So जिन्ना बच्चा ने पहला तो YouTube channel subscribe नहीं किया उस YouTube channel को subscribe कर दो और तो अपने friends के नाल share करो इस वीडियो ਨੂੰ ताकि वो भी इसका ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ ਸਕਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਕੁਝ फायदा लै सकन इस वीडियो का। चलो फिर बिना वक्त गवाए असी इस चैप्टर ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं बट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो। सब तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो ताकि नवे-नवे अपडेट्स ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी क्लास ਨਾਲ रिलेटेड ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਚਲਿਏ स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिर ਆਪਾਂ द हैप्पी प्रिंस एक खुश राजकुमार। The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince एक बहुत ही सुंदर बुद्ध सी। He was covered with gold. वो सोने दे नाल जड़िया होया सी, सोने दे नाल जड़िया होया सी वो। He had sapphires, sapphires मतलब नीलम। He had sapphire for eyes. ओदी अखां दे जड़ियां अखां सीगियां ओदी नीलम दे नाल बणियां होईयां सी, मतलब नीलम दे पत्थर ओदी अखां दे जड़े होए सी। And a ruby in his sword. Sword की हुंदा तलवार। सो ओदी तलवार दे विच एक रूबी, रूबी मतलब एक कीमती पत्थर मणि सी ओदे तलवार दे विच। Why did he want to part with all the gold and the precious stones that he had? क्यों चाहता सी कि सारा सोना जो जिस नाल जड़िया होया सी सारा सोना कीमती पत्थर वो दे दवे दूसरिਆਂ ਨੂੰ। क्यों चाहता सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। So let's start our chapter. High above the city. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥੰਮ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਖੜਾ ਸੀ। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। For eyes, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ he had two bright sapphires, तो चमकदार चमकीले sapphires नीलम सी। And a large red ruby glowed on his sword hilt. एक लाल रंग की बहुत ही बड़ी मणि उसकी तलवार दे विच चमक रही सी। One night there flew over the city a little swallow. उस रात क्यों है एक दिन एक रात एक पंछी उड़दा होया ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਵੈਲੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਬਾਬੀਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਬਾਬੀਲ ਅਸੀਂ ਸਵੈਲੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਬੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵੈਲੋ ਵਰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਡ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। His friends had gone away to Egypt. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। So his friends had already gone to Egypt 6 weeks before. 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਇਜਿਪਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, but he had stayed behind. ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। Then he decided to go to Egypt. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਜਿਪਟ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਜਿਪਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। All day long he flew. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਉੜਦਾ ਆ। So ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੜਦਾ ਆ। And at night time he arrived at a city. So ਇਸ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Where shall I put up? ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਂ? He said. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਂ? I hope the troll has made preparations. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਸਕਾਂ। Then he saw the statue on the tall column. So ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਥੰਮ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਸਟੈਚੂ, ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਥੰਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਆ। I will put up there, he cried. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਂਗਾ ਮੈਂ। It is a fine position with plenty of fresh air. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। So he alighted just between the feet of the Happy Prince. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ। ਅਲਾਈਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਵੈਲੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। And he prepared to go to sleep, ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ। But just as he was putting his head under his wing, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਦੇ, ਵਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, a large drop of water fell on him, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। What a curious thing, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। He cried, ਉਹ ਚਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, there is not a single cloud in the sky, the stars are quite clear and bright, and yet it is raining। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ there is not a single cloud, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, the stars are quite clear, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ, आसमान साफ है पर फिर भी बारिश हो रही है। Then another drop fell, फिर दूसरा drop पानी का तुपका गिरता है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। He said, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, I must look for a good chimney pot, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਚਿਮਨੀ ਪੋਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। And he determined to fly away, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉੱਡੇਗਾ। But before he had opened his wings, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਖੋਲਦਾ, a third drop fell, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। And he looked up, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, and saw, what did he see? फिर वो देखता है, की देखता है वो आगे पढ़ांगे अपन। The eyes of the happy prince were filled with tears, tears की ने हंजू। So अखा happy prince दिया, उस राजकुमार दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। And tears were running down his golden cheeks, ਤੇ ਹੰਝੂ ਉਸਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਕਸ ਮੈਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity। ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਂਦਨੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਲੋ, ਲਿਟਲ ਬਰਡ ਸਵੈਲੋ, ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰਸ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉੱਤੇ। Who are you? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? I am the happy prince, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹਾਂ। Why are you weeping then? asked the swallow। swallow ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੋ, ਹੈਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? weeping ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ, weeping ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? You have quite drenched me, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। drenched ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। When I was alive and had a human heart, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਸੀ। answered the statue, ਉਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਸੀ। I didn't know what tears were, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੰਝੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। My courtiers called me happy prince, and happy indeed I was। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। So I lived and so I died, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਰ ਗਿਆ। No,
I know that I am dead. ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, they have set me up here so high. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ that I can see the ugliness and all the mystery of my city. ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੀਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਰੂਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੂਪਤਾ। ਸੋ ਕਰੂਪਤਾ, ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ made of lead, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੈਡ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦਰਬਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। What is he not solid gold, said the swallow to himself. ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਵੈਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। He was too polite to make any personal remark. ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਮਰ ਸੀ। ਕੌਣ? ਸਵੈਲੋ। ਸਵੈਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਜਾਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੇਟਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। Far away, continued the statue in a low musical voice. So ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪਰ ਸੁਰੀਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। Far away in a little street, street ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਲੀ। Far away, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ there is a poor house, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈ। One of the windows is open, ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। And though through it, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I can see a woman seated at a table, ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। Her face is thin and worn, ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ worn ਮਤਲਬ ਝੁਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। She has 4 red hands, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਖੁਰਦਰੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹਨ। All pricked by the needle, for she is a seamstress. ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਖੁਰਦਰੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਕਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੇਲਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਹੈ। ਤੇ what she is doing, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? She is embroidering flowers, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? Embroidering ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ a sitting blown for the loveliest of the women, queen's maids of honor to wear at the next court ball. So ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੇਵਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੇਵਿਕਾ ਲਈ ਸਾਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਊਨ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? the corner of the room, ਕਿਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। her little boy is laying, ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ boy ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। he has fever, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। and is asking his mother to give him oranges, तो ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ ਕੁਝ oranges ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। his mother has nothing to give him but river water, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਾਏ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। so he is crying, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। swallow, little swallow, so ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬਾਬੀਲ, ਛੋਟੇ ਅਬਾਬੀਲ, will you not bring her the ruby out of my sword hilt, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ sword hilt ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। my feet are fastened to the pedestal and I cannot move, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
I am waited for in Egypt, said the swallow कहता है कि मेरे दोस्त इजिप्ट के मेरा वेट कर रहे होंगे. My friends are flying up and on the Nile and talking to the lotus flowers. Soon they will go to sleep. So कहता है कि मेरे मित्र ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਣਗੇ. Next page तो पढ़ांगे ਆਪਾਂ हना. Prince asks the swallow to stay with him for one night and to be his messenger. So Prince की कहते हैं Prince पूछते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਬਣੋਗੇ. The boy is so thirsty and the mother is so sad. He said वो कहता है राजकुमार के वो लड़का बहुत ज़्यादा प्यासा है तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी है. I don't think I like boys. Answered the swallow. Swallow कहता है ਮੈਨੂੰ नहीं पता कि ਮੈਨੂੰ लड़के पसंद है कि नहीं. I want to go to Egypt. मैं तो Egypt जाना चाहना हाँ. But the happy prince so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said. But he agreed to stay with him for one night, be his messenger. So, पर ਜਿਹੜਾ happy prince है ना दुखी लग रहा ਹੁੰਦਾ है कि happy ਜਿਹੜਾ छोटा अबील है little swallow ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਟ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਤ ਬਣਾਗਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. So उसका कहता है कि ਜਿਹੜਾ swallow ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾ ਮਾਣਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਉਨ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. So ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੇਡਰਲ ਟਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ. ਉੱਥੇ ਸਫੇਦ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਦੇਵਦੂਤ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਜਲਸ. He passed by the palace and heard the sound of dancing. ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਛੱਤ ਕਹਿ ਲਓ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstress was so lazy. Okay, कह रही है देखो आस करती हाँ कि मेरी पोशाक दरबारी नाच दे समय तक तैयार हो जाएगी. उसने जवाब दिता मैं उस ते फुल्लां दी कढ़ाई करन दा हुक्म दिता है पर और ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਸਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਏਗੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. He passed over the river ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਤੂਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲਟੀਨ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ. At last he came to the poor house ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and looked it ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. ਆਖਿਰ ਉਹ ਉਸ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਿਸਤਰ ਉੱਪਰ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. In he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. So ਫਿਰ ਉਹ swallow ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਛੱਲੇ ਦੇ ਕੋ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਛੱਲੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. Then he flew gently round the bed. ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. Fanning the boy's forehead with his wings. ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ
हवा दे रहा सी। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़का कहता है मैंने कितना बढ़िया महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लंबर, फिर ਕੀ ਹੁੰਦਾ है ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मतलब ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, स्लंबर ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है नींद, डिलीशियस का मतलब मीठा, सैंक का मतलब मीठा। Then the swallow flew back to the happy prince and told him that he what he had happened. फिर वो swallow happy prince के कोल वापस जाता है, सारा कुछ उनको बताता है जो कुछ होया। It is curious and it is curious, he remarked, but I feel quite calm now, although it is so cold. जो कि कहता है swallow कहता है कि हैरानी दी गल है, वो कहता है पर मैं काफी गर्म महसूस कर रहा हाँ, भावे कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, पर मैनू अंदरों एक गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि उन्हें चंगा काम किया होता है, इस करके उन्होंने अंदरों मतलब वार्म जिहड़ा है वो महसूस होता है, क्योंकि चंगा काम करके आया होता है। नेक्स्ट पेज तो ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ। that is because you have done a good action said the prince, prince ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। and the little swallow began to think then fell asleep, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਬਾਬੀਲ, thinking always made him sleepy, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। when the moon rose he flew back to the happy prince, have you any commissions for Egypt? He cried, I am just starting. तो चंद्रमा निकलिया ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। swallow क्या कह रहा है swallow little swallow said the prince, prince ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ swallow ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ swallow, will you stay with me one night longer, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੁਕੋਗੇ। I am waited for in Egypt, answered the swallow ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। swallow little swallow said the prince, far away across the city I see a young man in a garret, दूर शहर तो मैं एक जवान आदमी देख सकता हूं garret के विच। he is leaning over a desk covered with papers, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ he is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side here is a bunch of withered violets. So ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਬਨਫਸਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਝਾ ਰੱਖੇ ਵਾਇਲਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। his hair is brown, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਭੂਰੇ ਹਨ, crisp and his lips are red as pomegranate, and he has large and dreamy eyes. ਸੋ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਪੂਰੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ ਅਨਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ? ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। he is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. ਸੋ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। there is no fire in the grate, ਉਹਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। and hunger has made him faint, ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼, ਫੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ, hunger ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। I will wait with you one night longer, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। said the swallow ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ who really had a good heart, ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। he asked if he should take another ruby to the young playwright, तो ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਆਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। also I have no ruby, no, said the prince कहता है कि मेरे कोल रूबी नहीं है। वो कहता है कि he should take another ruby, he asked if he should take
ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੂਜਾ ਰੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਆਲ दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ वही है। they are made up of real rare sapphires, मेरी ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ sapphires ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। which were brought out of India 1000 years ago, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। he ordered the swallow to pluck out one of them, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵੈਲੋ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲਮ ਕੱਢ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ, ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, he will sell it to the jeweler, ਉਹ ਜਵੈਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। and buy firewood, ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਏਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ। and finish play, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵੈਲੋ ਨੂੰ, dear prince said the swallow, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਸਵੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ I cannot do that, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। and he began to weep, ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। swallow 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 said the prince, do as I commanded you, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ swallow swallow ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈਲੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂ। नेक्स्ट पेज देखते हैं ਆਪਾਂ ਹੁਣ। so the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the student's garret। so ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਅਬਾਬੀਲ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲ ਗੈਰਟ ਵੱਲ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ it was easy enough to get in, ਬੜੀ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। as there was a hole in the roof, hole ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਾ ਸੀ, ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ। through this he darted and came into the room, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। the young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਖਾਂ ਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। and when he looked up he found the beautiful sapphire laying on the withered violets। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਨਵਸਾ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੁੰਦਰ ਨੀਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। I am beginning to be appreciated, he cried। ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। this is from some great admirer, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਖ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਐਡਮਾਇਰਰ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ। no I can finish my play, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। and he looked quite happy, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। next paragraph 8th paragraph ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। the next day the swallow flew down on the harbour, he sat on the mast of a large vessel and watched the swallow working। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੈਲੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸਤੂਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ, ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। I am going to Egypt, cried the swallow। ਸਵੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜਿਪਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। but nobody minded, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। and when the moon rose, ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ, he flew back to the happy prince, ਉੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ। I have come to bid you goodbye, he cried। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। swallow swallow little swallow said the prince, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ swallow swallow will you not stay with me one night longer, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। it is winter, answered the swallow। swallow ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਹੈ। and then the snow will soon be here, ठीक है, तो बर्फ भी पैनी होनी शुरू हो जाएगी। in Egypt the sun is warm on the green palm trees। ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਹਰੇ ਪਾਮ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਨੇ ਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਮਡ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
lazily about them. In a square below sat the happy prince. ਹੇਠਾਂ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल एक छोटी जी माचिस की तीलियां बेचने वाली लड़की उत्थे खड़ी है शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर उसदियां जड़ियां माचिस ने मतलब जड़ियां माचिस दी डब्बियां ने वो सारियां गटर दे डिग गईयां ने एंड दे आर स्पॉइल्ड सारियां खराब हो चुकियां हन हर फादर विल बीट हर इफ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी उसके पापा ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਮਾਰਨਗੇ बीट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਨਾ उसके पापा ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਘਰ नहीं लेके जाती एंड शी इज क्राइंग फिर वो रोन लग जाती है she has no shoes or stocking ना ही ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੁੱਤੇ ਨੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ਜੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਹਰ ਲਿਟਲ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਬੇਅਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨੰਗਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਫਲਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ pluck out my other eye ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਇਰ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ and give it to her ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ and her father will not beat her ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ I will stay with you one night longer ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰੁਕਾਂਗਾ ਸ਼ੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ but I cannot pluck out your eyes but ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ you will be quite blind then ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ swallow swallow little swallow said the prince प्रिंस कहता है कि जो मैं तुम्हें कह रहा हाँ do what I commanded so he plucked out the prince other eye and darted down फिर ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ को भी ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਟਡ ਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹ he swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝਪਟ ਕੇ ਮਾਚਿਸਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫਾਇਰ ਦਾ ਨੀਲਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾ ਦਿੱਤਾ what a lovely bit of glass ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਮਕੀਲਾ ਸੁੰਦਰ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਇਹ cried the little girl ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿल्लाती है and she ran home laughing ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then the swallow came back to the prince ਫਿਰ swallow ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ swallow ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ you are blind ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ he said ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ so I will stay with you always ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਾਂਗਾ no little swallow said the poor prince you must go away to Egypt नहीं नहीं छोटे जे अबाबिल जो बेचारा वो प्रिंस है वो बड़ा ही दुखन कहता है you should go to Egypt ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇजिप्ट ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇजिप्ट ਜਾਓ No, I will stay with you always. नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा. Said the swallow. Swallow कहता है. And he slept at the prince's feet. फिर वो प्रिंस के पैरों के नीचे सो जाता है. All the next day he sat on the prince's shoulder. अगले दिन वो प्रिंस के कंधे उत्ते बैठा होता है. And told him stories of what he had seen in strange lands. इस अजीब दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है सारी कहानियां उसको सुनाता है. Dear little swallow. said the prince prince उसनु कहता है प्यारे छोटे जे अबाबिल you tell me of marvelous things ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ but more marvelous than anything is the suffering of men and women ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ there is no mystery to great as misery ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੱਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮਤਲਬ ਪੀੜਾ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਮਾਈ ਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਓ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ ਐਂਡ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ देयर ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵੈਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦਾ ਸਵੈਲੋ ਫਲੂ ਓਵਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਟੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਲੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਹੈ and saw the rich making merry in their beautiful houses ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ and while the beggars were sitting at the gates ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ they flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ
ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। Under the archway, the bridge, two little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm. ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਹਾਊ ਹੰਗਰੀ ਵੀ ਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂ ਮਸਟ ਨਾਟ ਲਾਈ ਹੇਅਰ ਸ਼ਾਟਡ ਦਾ ਵਾਚਮੈਨ, ਉੱਥੇ ਵਾਚਮੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਡਰਡ ਆਊਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਰੇਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Then he flew back, फिर वापस आ जाता है and told the prince what he had seen, फिर वो सारा कुछ दसता है जो उसने देखा होता है हैप्पी प्रिंस ਨੂੰ। Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, पूरा ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। said the prince, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ you must take it off leaf by leaf, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ and give it to the poor, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। The living always think that gold can make them happy, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਓ। ਲੀਫ ਆਫਟਰ ਲੀਫ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨ ਗੋਲਡ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਵੈਲੋ ਕੱਟਦਾ ਗਿਆ। till the happy prince looked quite dull and grey, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਗਿਆ। children's faces grew rosier, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਿਲ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। and they laughed and played in the street, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। we have bread now, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ they cried, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। then the snow came, ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। and after the snow came the frost, ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। the streets looked as if they were made of silver, ਗਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। everybody went about in foots, ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। and the little boys were scarlet caps skated on the ice, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ। the poor little swallow grew colder and colder, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੈਲੋ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਮ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। but he couldn't leave the prince, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ। he loved him too well, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। he picked up crumbs outside the baker's door, ਉਹ ਨਾਨ ਬਾਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੇਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਾਣ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। and try to keep himself warm by flapping his wings, ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਫੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। but at last he knew that he was going to die, but ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। he had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more, ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। goodbye dear prince, he murmured, ਉਹ ਫਸਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਵਿਦਾ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। will you let me kiss your hand, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। I am glad that you are going to Egypt at last, just swallow, said the prince, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਜਿਪਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। just swallow, you have stayed too long here, but you must kiss on me on my lips, for I love you, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਿਪਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। it is not to Egypt that I am going, ਇਹ ਇਜਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਵੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ I am going to the house of death, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। death is the brother of sleep, death ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈ। is he not, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। and he kissed the happy prince on the lips, ਫਿਰ ਉਹ happy prince ਦੇ lips ਉੱਤੇ kiss ਕਰਦਾ ਹੈ and fell down at his feet, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। at the moment a curious crack
sounded एक बहुत ज़्यादा क्रैक की आवाज़ स्टैचू के अंदरों आई as if something had broken जिਵੇਂ कि कोई चीज़ टुटी होए the fact is that the leaden heart had snapped right in two ਜਿਹੜਾ lead ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ heart ਸੀ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ it certainly was dreadfully hard frost बहुत ज़्यादा सख्त कोहरा पै ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ early the next morning ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ the mayor was walking in the square ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ as they passed the column ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ he looked up at the statue ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਨ dear me how shabby the happy prince looks ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ happy prince ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ how shabby indeed cried the town councillors who always agree with the mayor so town councillors ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ when you look at it ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ the ruby has fallen out of his sword ruby ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ his eyes are gone ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ his golden no longer ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ said the mayor ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ in fact he is little better than a beggar ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ हैप्पी प्रिंस कितना पता दिखाई दे रहा है कह रहा है कि ना भिखारी जे वांग वो लग रहा है ठीक है भिखारी नालों भी बात कोई वधिया नहीं लग रहा वो नेक्स्ट लिटिल लिटिल बेटर देन द beggar सचमुच एक भिखारी तो वधिया नहीं लगता ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ and here is always a dead bird at his feet here is actually a dead bird at his feet continued the mayor ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here and the town clerk made a note of the suggestion so ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਲਰਕ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ so they pulled down the statue of the happy prince ਫਿਰ ਉਹ happy prince ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ as he is no longer beautiful ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਯਾਰ ਇਸ ਯਾਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਗੀ is no longer useful said the art professor at the university ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ then they melted the statue in a furnace ਠੀਕ ਹੈ furnace ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਂਦੇ ਨੇ but a strange thing ਕੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ said the overseeing of the workman at the foundry ਢਲਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦਿਲ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ this broken lead heart will not melt in furnace ਕਿ ਇਹ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੇਗਾ we must throw it away ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ so they threw it on a dust heap so ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ where the dead swallow was also ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ swallow ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ bring me the two most precious things in the city ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ said God to one of his angels ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ and the angels brought him the lead heart and the dead swallow ਫਿਰ ਉਹ angels ਦੇ ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ lead heart ਸੀਗਾ happy prince ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ you have rightly chosen said God for in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore and in my city of the gold the happy prince shall praise me ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਜਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਸਵੈਲੋ ਬਾਰੇ
में खत्म हो चुकी है जी। जो पार्ट बी इस चैप्टर का आएगा जिसमें तुम्हें क्वेश्चन देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ आई विल ट्राई के क्वेश्चंस ਦੀ ਲੈਂਥ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਥ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो जी, ठीक है। काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो नेक्स्ट क्लास ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, नेक्स्ट वीडियोस ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ओके, अगर किसी कोई डाउट होए यू कैन सेंड मी योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन।